گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات ابھی علم دین پڑھ کے فارغ ہونے والے ہیں، تو اس وقت آپ حضرات کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے علم کے اندر رسوخ آیا یا نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان நீங்கெல்லாம் மிக்க மேலான தீனுடைய இல்வால் படித்து அதனுடைய ஒரு கட்டத்தை பூர்த்தி ஆகிற இடத்துல இருக்கிறீங்க. இப்போ நீங்கள் யோசிக்கணும், இந்த இல்மில் உண்டாக வேண்டிய அந்த ஆழம் அது எங்களுக்கு உண்டாக இருக்கிறதா இல்லையா? ایک آدمی بازار میں گیا ہے خریداری کرنے کے لیے، تو وہ بازار میں خریداری کر کے دیکھتا ہے کہ میں نے جو چیز خریدی ہے وہ خالص بھی ہے یا اس میں ملاوٹ ہے۔ ஒரு மனிதர் சந்தைக்கு போகிறார், அப்படியே தினசரி வாங்க போகிறார். அவங்க வாங்கினா ஒரு பொருளை அவங்க வாங்கி முடிஞ்சதுக்கு யோசிப்பார், சுத்தமானதா, அதில் என்ன சரி கலந்துக்குதா, அது வாங்கினது சரியா என்ன தவிர யோசிப்பார். اور خریدار دیکھتا ہے کہ میں نے ساری چیز اٹھا لی یا کچھ رہ گئی۔ آپ نے بہت بڑی قربانی کی ہے، 8 سال آپ نے مدرسے میں گزارے ہیں، اگر یہ 8 سال گزارنے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ کچھ نہ آیا تو یہ تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے علم میں رسوخ یہ ضروری ہے۔ اور رسوخ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو صحیح ستہ یاد ہو جائے، بلکہ صحیح رسوخ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اور جو کچھ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو دل بھی تسلیم کرتا ہو۔ یعنی اس کا یقین بھی ہو۔ اگر آپ کو اس کا یقین نہیں ہوگا تو آپ اس علم کے پھیلنے کا باعث نہیں بنیں گے۔ پھر اس کی مثال اس دودھ والے کی سی ہے جو اوروں کو دودھ بیچتا ہے لیکن اپنے گھر کے لیے کہیں اور سے خریدتا ہے۔ اور دنیاوی لوگ جو علوم پڑھتے ہیں، علوم عصریہ، وہ یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ معلومات کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جب پڑھتا ہے اور اس کے بعد جب علاج کرتا ہے تو پورے یقین سے کہتا ہے کہ یہ
بیماری اس وجہ سے ہے، میں نے ایسے ہی پڑھا ہے، لہذا اس کا علاج اسی دوا سے ہوگا. டாக்டர் அவர் படிக்கிறாரு, அவர்கிட்ட படிப்புல அவருக்கு சரியான நம்பிக்கை இருக்கு. எப்போ அவர்கிட்ட படிப்பு முடிஞ்சு அவர் வைத்தியம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரோ ஒரு நோயாளி தான் அவர் செல்லுவார். இந்த நோய் இதால தான் வந்து இதுக்கு தான் மருந்து, ஏன்னா நான் இப்படி தான் படிச்சுக்கிறேன் என்றதுல அவருக்கு நம்பிக்கை. آج کم قسمتی سے علوم دینیہ پڑھنے والوں کو اپنے علم پہ یقین نہیں ہے. ஆனால் இன்றைக்குள்ள ஆக்கியம் இல்லாத ஒரு தரம் என்னென்றா மேலான சுத்தமான இல்மு படிக்கிறார்களுக்கு இந்த இல்முல அந்த நம்பிக்கை இல்லை. آپ کہیں گے یقین تو ہے، کیوں یقین نہیں ہے؟ நீங்கள் சொல்லுவீங்க, எப்படி சொல்லுவீங்க நம்பிக்கை இல்லை? நம்பித்தானே படிக்கிறோம், அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சொல்லுவீங்க. آپ کے علم میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ دنیا میں موجود ہے، سونا، چاندی، صدارت، وزارت، خزانے، پیٹرول، ڈیزل، گیس اور یہ ساری ڈگریاں، یہ سب کا سب متاع الغرور ہے. அதை சொன்னாங்க. அப்புறம் நான் சொல்லுவேன் நம்பிக்கைக்கு தானே சொல்லி இப்போ அதை இதெல்லாம் படிக்கலாம். உங்களோட அழிமுல அறியப்பட்டிருக்குது, எழுதப்பட்டிருக்குது, நாங்கள் படித்ததில்லை. இந்த உலகத்துடைய எல்லாமே அது தங்கம், வெள்ளி, அதனுடைய பெட்ரோலோ, கேஸோ, பணமோ, காசோ, பதவியோ எதுவோ, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்குது. இதெல்லாம் ஏமாற்றும் பொருட்கள், குரூர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. کیا آپ اس سب کو متاع الغرور سمجھتے ہیں؟ அது கேட்குறாங்க, நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே ஏமாத்துற பொருளாக விளங்கிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க. بتائیے، அப்படி விளங்கிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے یار، میں تو نہیں سمجھتا. அது சொன்னாங்க, நான் தான் அப்படி விளங்குறேன். میں نے تو بس پڑھا ہے، دل نہیں مانتا. அது நான் படிச்சிருக்கிறோம், ஆனால் உள்ள ஏற்றுக்கொள்ளலையே என்ன நிகழ்வு. اس لیے کہ مجھے تو گاڑی کا بھی شوق ہے، بنگلے کا بھی شوق ہے، عزت کا بھی شوق ہے. எங்களுக்கு வாகனம் வாங்கணும்ன்ற ஆசை மனசில் இருக்குது, வீடு கட்டணும்ன்ற ஆசை மனசில் இருக்குது, கண்ணியப்படுத்தப்படணும்ன்ற ஆசை மனசில் இருக்குது. அப்போ படித்ததில் நம்பிக்கை இல்லைன்னு தான். کیا آپ کی نظروں میں 1,00,000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا آپ کی نظروں میں ایک سنت قیمتی ہے؟ زبان میں نہیں، عمل میں. அது கேட்குறாங்க, உங்களோட நிலப்பாடு இல்லை, 1,00,000 ரூபா பொறுமதியா அல்லது ஒரு சுண்ணத்து பொறுமதியா? வாயால் சொல்லத்துக்கு அல்ல, செயலுக்கு ஒரு சுண்ணத்தை எடுக்கணும் அல்லது 1,00,000 எடுக்கணும். எதை எடுப்பீங்க? எதை விட்டு கொடுப்பீங்க? اگر آپ کے 1,00,000 روپے گم ہو جائیں تو زیادہ دکھ ہوگا یا سنت چھوٹنے سے زیادہ دکھ ہوگا؟ இன்னொரு வார்த்தையில சொல்றா, 1,00,000 ரூபா சல்லி கையில் இருந்தது மிஸ் ஆகும். இப்போ கவலை கூட வருமா? ஒரு சுண்ணத்துக்கு பட்டு இப்போ கவலை கூட வருமா? எதுக்கு கவலைப்படுறது? بتائیے எதுக்கு கவலைப்படுற? சல்லி கா சுண்ணத்துக்கா? کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر تو علم، آپ ان جگہ آپ خود ہی اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے علم کی کیا حقیقت ہے. ہمارا علم معلوماتی علم ہے. அதனால அதை வச்சே வெளியே சொல்லுங்க. நான் வெறுமனே செய்திகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிற இல்மு படிச்சுக்கிறோமே தவிர எங்கள் இல்முல அந்த யகீன் இன்னும் வர இல்லை. اگر ان کا گھر، ان کا اہل و عیال، یہ سب چھین لیا جائے، ڈاکوؤں نے گھر پہ بھی قبضہ کر لیا اور سارے گھر کے افراد کو شوٹ کر دیا، ایک بھی نہیں بچا، ماں باپ بیوی بچے سب شوٹ ہو گئے، اور گھر پہ بھی قبضہ کر لیا، ابھی اکیلے رہ گئے، تو اس وقت زیادہ صدمہ ہوگا یا ایک نماز کے قضا ہونے کا زیادہ صدمہ ہوگا؟ پوچھیں. இன்னொரு உதாரணம் சொன்னாங்க. இந்த கட்டத்தை கற்பனை செய்யணும். உங்களோட வீட்டுக்கு திருடர்கள் கொள்ளை அடிக்கிறார்கள் வந்து வீட்டில் அவ்வளோ பேரையும் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க. யாரையுமே மிச்சம் இல்லை. அவங்க அப்பாட்ட வச்சு யாரும் மிச்சம் இல்லை. பூனையும் கைப்பற்றி அவங்களை தனியே ரோட்டில் விரட்டி விட்டாங்க. தனி மனுஷனாக இருக்கு. இந்த நேரம் உங்களுக்கு மனசுக்கு கவலை, கஷ்டம், அழுக கூட வருமா? ஒரு ஃபர்லு தொழுக விசார நேரம் கவலை, கஷ்டம் கூட வருமா? எப்போ வரும்? சொல்லுங்க. صرف بیوی بیمار ہو جائے نا، اس کا بھی دکھ زیادہ ہوگا.
بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا دکھ زیادہ ہوگا نماز کے قضا ہو جانے سے. மனைவி அவ பெரியசா இல்லாட்டியும் மனைவி நோயாளியா ஆயிட்டா, பிள்ளைக்கு சோமில்லாம் போயிட்டு இந்த நேரமான கவலையாவது தொழுது உட்பட்ட நேரம் வருதா? آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய விவாதக்கான ஹதீஸ் சொல்லி காட்டுறாங்க, யாருக்கு மன் ஃபாத்தஹு ஸலா ஒரு தொழுகை தவறிச்சோ அவர் எப்படி இல்லா கஅன்னமா வத்திர அஹ்லுஹு வமாலு, அவருடைய குடும்பங்கள் சொத்து செல்வங்கள் எல்லாமே பறிக்கப்பட்டவர் போல ஆகிறது. اب آپ بتائیے کہ میڈیکل پڑھنے والوں کو اپنے علم کا کتنا یقین ہے اور ہم اپنے علم کے بارے میں کتنی بے یقینی میں مبتلا ہیں. அதனால நீங்களே இப்போ சொல்லுங்க, மெடிக்கல் படிக்கிற டாக்டர்ஸ்மார் அவங்களுக்கு அவங்களோட படிப்பில் எவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்குது, ஆனால் நாங்கள் என்னத்தை படிக்கிறோமோ அதில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக இருக்கிறோம். எவ்வளோ பெரிய சோதனை! وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. அல்லாஹ்விடத்தில் தான் இதை முறைப்பாடு செய்கிறாங்க. حضرت مولانا سعد صاحب سے میں نے ایک دفعہ سنا، فرمانے لگے کہ اپنی دہی کو کھٹا کہنے والا اسے بیچ نہیں سکتا. مولانا سعد صاحب برکات العالیہ اور واقعی حضرت கேட்டது ஞாபகம் வைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. தயிர் விற்கிற வியாபாரம் இருக்கிறாரு, எந்த தயிர் குளிக்குது, நல்ல சேர்ந்த மனிதர் அதை வியாபாரம் பார்ப்பாரா, அதை விற்று கொள்வாரா? تو اب آپ کے فارغ ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس علم کے اندر رسوخ کی فکر کریں. இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் முடிஞ்சு இல்லாமல் போகிற கட்டம் கிட்ட இருக்குது. அதனால நீங்கள் கூடுதலாக இந்த இல்மில் இந்த ஆழத்தை உறுதியை உண்டாக்குறதை பற்றி யோசிங்க. یعنی اس علم پر انشراح کے لیے فکر کریں. இந்த இல்மில் அவனோட உள்ளம் அது விரிவாரிக்கணும், உள்ளத்தால் எடுத்துக்கொண்டு தன்மை உண்டாகணும். இதை பற்றி யோசிங்க, இதை எப்படி செய்ய. آپ کا دل تسلیم کرے جو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، وہ بالکل برحق ہے. ஒரு உள்ளத்தால் உறுதி கொண்டு நீங்கள் நம்பி ஏற்றுக்கொள்ளணும். அல்லாஹ் எதை சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வுடைய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எதை சொன்னாங்க, அது உண்மையே தான் என்ற நம்பிக்கை. اور ایک بات بتاؤں آپ کو آپ کے دل کی، آپ کو کبھی کبھی یہ بھی ٹینشن ہوتی ہوگی اب فارغ ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، اب شادی بھی کرنی ہے اور ظاہر کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، پتہ نہیں تدریس بھی کہاں ہوگی اور مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. சில நேரம் அடிக்கடி இப்படி யோசனை வார நிலப்பாடு கூட உங்களுக்கு தீர கட்டமே என்னென்ன ஒரு முடிய போகுது, எல்லா விலையும் கூட தான் இருக்குது, சமூகத்தில் எல்லாமே விலை கூட இருக்குது, கல்யாணம் முடிக்கிற விலை இருக்குது, எங்கே ஒதுக்கி கொடுக்க கிடைக்குமோ தெரியா, என்ன செஞ்சு கொள்ள போகிறோம், இவங்களை என்ன நடக்கும்ன்ற யோசனை வார நீக்கிதான் சொல்லிக்கிட்டேன். یہ خیال آتا ہے یہ کیوں؟ علم میں رسوخ کی کمی ہے. இந்த யோசனை வாரதே என் இல்மில் ரசூல் இல்லாததால. 12واں پارہ پڑھا ہے آپ سب نے؟ 12واں پارہ قرآن مجید میں 12واں پارہ پڑھا ہے؟ اس کی پہلی آیت کوئی سنائے گا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس آیت میں رسوخ نہیں ہے، اس لیے پریشانی ہے. இந்த ஆயத்துல என்ன வரணுமோ அந்த ஆழம், அந்த உறுதி, அந்த நம்பிக்கை வர இல்லை எங்களுக்கு. அதனால தான் எங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது அதை பற்றி நாங்கள் டென்ஷன் ஆகிறோம், யோசிக்கிறோம். اگر اس آیت پہ یقین ہوتا تو کبھی ٹینشن نہ ہوتی. இந்த ஆயத்துல நம்பிக்கை இருக்குமெண்டா, யகீன் இருக்குமெண்டா, ஒரு நாளும் இதை பற்றி டென்ஷன் எங்களுக்கு யோசனை வராது. اگر آپ کو کولمبو کا کوئی بڑا سیٹ، کولمبو کا کوئی بہت بڑا سیٹ، بہت بڑا تاجر کہے کہ ابھی آپ فارغ ہونے والے ہیں اور فارغ ہوتے ہی
کولمبو کی جو سب سے بڑی مسجد ہے نا، آپ اس کے امام بنیں، آپ کو ہر مہینے 2 لاکھ روپے ملیں گے۔ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. கொழும்புல உள்ள ஒரு பெரிய வியாபாரி இப்போ உங்களுக்கு இப்போ சொன்னா நீங்கள் ஓதி முடிய போகிறதுல எப்படி யோசிக்காதீங்க. ஓதி முடிஞ்சத்தோடனே கிட்ட கொழும்புல உள்ள மஸ்ஜிதுக்கு நீங்கள் இமாமா வந்துடுங்க, மாதம் 2 லட்சம் உங்களுக்கு சம்பளம் தாரு, اور آپ کو گھر بھی دیں گے، உங்களுக்கு ஊரும் தாரு, آپ کہیں گے تو آپ کی شادی بھی کروا دیں گے، கல்யாணத்துக்குள்ள ஏற்பாடு செஞ்சு தந்து கல்யாணமும் செஞ்சு தாரு. اس لیے کہ آپ کا قرآن بہت اچھا ہے۔ میں اپنی بیٹی آپ کو دے دوں گا۔ மகளே உங்களுக்கு நான் முடிச்சு தாரேன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. என் மகளே முடிச்சு தாரேன். پھر یہ ٹینشن ہوگی؟ இப்போ இந்த யோசனை டென்ஷன் வருமானு கேட்குறாங்க. بتائیے சொல்லுங்க. بتائیے ان کے چہروں پہ اتنی خوشی کیوں ہے؟ கல்யாணத்துல வர சொன்னதோட எல்லாரும் முகத்திலேயே இவ்வளோ சந்தோஷம் கேட்குறாங்க. حالانکہ یہ تو ایک خیالی بات ہے، நான் உண்மையை சொல்லலைன்னு சொல்றேன். لیکن یہ بات آپ کے لیے باعث اطمینان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ இப்படி சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு அமைதியை நிம்மதியை உண்டாக்குமா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க. அப்படி சொன்னால் நிம்மதி தருமா இல்லையா? تو پھر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها پہ اطمینان کیوں نہیں ہے؟ அந்த வியாபாரியோட வார்த்தையில் அமைதி வருமென்றா அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆன் என்ற வார்த்தையில ஏன் அமைதி வருவதில்லை? அதை யோசிச்சு ஏன் எல்லாம் அமைதி அடைவதில்லை? وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اس پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ உலகம் ஓதி காட்டினாலே வான பூமி அது இடையில் உள்ள அவ்வளவுக்குரிய சொந்தக்காரன் அல்லாஹ். வான பூமியுடைய அவ்வளவு சுதானாக்கள சொந்தக்காரன் அல்லாஹ். அவன் பொறுப்படுத்திக்கிறான், அவன் எல்லாத்தையும் நிறைவு செஞ்சுட்டான். அதுல ஏன் நம்பிக்கை வருது இல்லைன்னு சொல்லி یہ رسوخ ہے، இந்த நம்பிக்கை வாரத்துக்கு பிறகுதான் நீங்கள் ஆரம்பமாகிறது. باقی سب طوطے کی رٹ رہے، அடுத்ததெல்லாம் அது சும்மா வேறமா கட்டிட்டு போறது. باقی سب کیا ہے؟ پوچھیں ان سے۔ திரும்பி கேட்கிறான், அடுத்ததெல்லாம் என்னன்னு கேட்கிறான். طوطے کی رٹ، உருதுல அந்த சும்மா கிளி சத்தம் போடுறேன்னு சொல்றேன், அது மாதிரி கட்டிட்டு போறது. طوطا دیکھا ہے کبھی؟ கண்டிக்கிறான்னு கேட்கிறான். ہاں طوطا ایک ایسا پرندہ ہے کہ اس کو اگر اس کی تربیت کی جائے تو جو لفظ آپ اس کو سکھا دیں گے وہ بولنا شروع کر دے گا۔ கிளியை பேச பழக்கிறேன், என்ன வார்த்தை சொல்லி கொடுக்குறோம் அது அப்படியே சொல்லி கொண்டு தான் செல்லுமா இல்லையா? میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا، அதில் நான் என்னுடைய கூட்டாளியில் اس کے گھر میں ایک طوطا تھا، அதில் ஒரு கிளி இருந்துச்சு. اس نے اپنے طوطے کو سکھایا ہوا تھا کیا لے کیا لے کیا لے، یہ அவர் அந்த கிளிக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தார், யாரும் வந்தா எப்படி எப்படி சுகம் எப்படி கியா ஆள் है கேட்கறது சொல்லி கொடுத்திருந்தார். لہجہ بھی اس شہر والوں کا، அந்த பேசுகிற மொழியில அந்த முறை இருக்கிட்டானே அது அந்த ஊர்ல உள்ளாக்கள் பேசுகிற அந்த முறை. ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، ہم یوں کہتے ہیں، اس شہر والے کہتے ہیں کیا حال ہے۔ பொதுவாக கேட்குறேன்னா கியா ஹால் ஹேன்னு கேட்குறாரு, ஆனால் அந்த ஊராக்கள் கியா ஹேன்னு கேட்பாங்க. அது மாதிரி அதுவும் கேட்கும், அந்த ஊராக்கள் பேசுறாங்க. تو جب ہم گئے نا اس کے گھر میں تو وہ طوطا مسلسل کہہ رہا ہے کیا لے کیا لے کیا لے کیا لے، میں ہر دفعہ کہتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ இப்போ இதுக்கு அது மட்டும் தானே பேச தெரியும். அதில் சொல்கிறாங்க எப்போ வீட்டில் போய் உட்காரணும் அது சொல்லிக்கிட்டே கேளு எப்படி எப்படி எப்படின்னு அதை சொல்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நான் வந்து இல்லாமல் வந்து அது பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு. میں نے کہا بھی یہ خاموش کیوں نہیں ہوتا، پوچھ تو لیا ایک دفعہ اس نے۔ அதற்கு நான் ஒரு தடவை கேட்டுச்சு பதில் சொன்னோம், திருப்பி திருப்பி கேட்டுச்சு பதில் சொன்னோம், அமைதியாவது இல்லை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் சொன்னா. کئی اس کو سکھایا ہوا ہے، یہ حال نہیں پوچھ رہا، بس اس کی عادت ہے۔ அப்போ அவர் சொன்னா இது சுகம் விசாரிக்கல, அது படித்ததை சொல்லிக்கிட்டு அதுக்கு தெரியாது. تو طوطے کو جو سکھائیں گے نا وہ اس کو زبان پہ چڑھ جائے گا۔ இந்த கிளியை படிச்சு கொடுக்குது அது அதில் நாக்கில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. ایک آدمی نے طوطے کو سکھایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ஒரு மனிதர் அவரோட கிளிக்கு படிச்சு கொடுத்திருந்தார் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் சொல்லுங்க.
اور سارا دن وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا. லா இலாஹா இல்லல்லாஹ்னு சொல்லிக்கிட்டு تو لوگوں نے کہا بھائی یہ طوطا بڑا بزرگ ہے. மக்கள் சொன்னாங்க இந்த கிளி தான் பெரிய பெரிய அர்த்த தன்மை உள்ள கிளியாயிருக்குது. لیکن ماہرین جانتے تھے کہ یہ بزرگ نہیں رٹ رہے. ஆனா உண்மையான ஆட்களுக்கு தெரியும் இது அப்படி தெரியாத தன்மை ஒன்றும் இல்லை, படுத்துட்டு செல்லுது. چنانچہ ایک دفعہ بلی آ گئی. ஒரு நாள் ஒரு பூனை வந்துச்சு. جب بلی نے اس پہ حملہ کیا نا تو یہ لا الہ الا اللہ بھول گیا, پھر ٹرین 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 کرنے لگ گیا. எப்ப பூனை பாஞ்சிச்சு அதை பிடிக்கிறதுக்கு லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் கூடாது வளமையா கத்த ஸ்டார்ட் பண்ணு. تو ہمارا علم طوطے کی رٹ رہے. அதனால எங்கட இன்னும் இந்த கிளி கத்துறமாயி போயிடுச்சு. جن کے پاس علم حقیقی تھا اور علم راسخ تھا ان کے سامنے ساری دنیا مسخر تھی. யார்கிட்ட ஹக்கீகத்தான இல்முல ஹக்கீகத்தான உறுதியும் ஆழமும் நம்பிக்கையும் இருந்துச்சோ அவங்களுக்கு இந்த முழு உலகமும் அதை வசப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டதாக இருந்துச்சு. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کسرا کے بادشاہ نے ایران کے بادشاہ نے کسرا نے ایک زہر بھیجا ہدیے میں, اور وہ شدید زہر تھا, ایسا کہ اس کا ایک قطرہ جب زمین پہ ڈالا تو اس سے دھواں اٹھا, اتنا تیز زہر تھا. اور کہا کہ یہ آپ جنگ میں استعمال کیجئے, اس کو تلوار پہ لگا کے استعمال کریں گے تو آپ کا جو مد مقابل ہے وہ بچ نہیں سکتا. ஈரானுடைய அரசர் இஸ்லாம் ஹஜ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆட்சி காலத்தில் அவருக்கு ஒரு அன்பளிப்பு அனுப்பி வச்சார். ரொம்பவே பயங்கரமான ஒரு நெஞ்சு. அவர் என்னத்துக்கு அனுப்பினாருண்டா, நீ யுத்த காலத்தில் உங்களை வாளில் இதை பூசிக்கொண்டு யுத்தத்தில் பாருங்க, உங்களை யார் எதிர்த்து நிற்கிறானோ எதிரி இது பட்டா அவனால அவன் தப்பே இல்லாது சொல்லி அனுப்பி. حضرت عمر کے سامنے جب وہ زہر آیا تو حضرت عمر نے اس کے سامنے, قاصد کے سامنے اس کا ڈھکن کھولا اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کے پورے کا پورا پی لیا. எப்போ அவர் கொண்டு வந்தாரோ அவருக்கு முன்னுக்கு வச்சு ஹஜ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இந்த அந்த நெஞ்ச பிஸ்மில்லாஹ் الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ஓதி முழுமையாக அப்படியே குடிச்சார். جو قاصد لایا تھا وہ پریشان ہو رہا تھا کہ یہ ابھی مر جائے گا, ابھی مر جائے گا. وہ حیران ہو گیا, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بسم اللہ الذی لا یضر 3 دفعہ صبح شام پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வார்த்தை, இந்த துஆவை காலையில மாலையில 3 தடவை யார் ஓதுவாங்களோ அவங்களுக்கு எந்த வஸ்துவும் எந்த தீங்கும் செய்யாது. یہ علم ہے, இதுக்கு தான் இல்ம் சொல்றது. اور ہمارے والی معلومات ہے, نالج ہے. செய்திகளை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம், அவ்வளவுதான், தகவல் திரட்டி வச்சிருக்கிறோம். اب ایک کمزور ایمان والے کا واقعہ بھی سن لیجئے. பலமான ஈமான் کا سننے تو ஈமான் பலஹீனமான ஒரு ஆளோட கதையை கேளுங்க. ایک میرے جیسا خطیب تھا, وہ جمعے کے دن بیان کر رہا تھا جو آدمی 3 دفعہ یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اور بیان پڑھا جمعہ نام خطبہ சொல்றாரு, இந்த துஆவை யார் 3 தடவை ஓதுவாங்களோ அவருக்கு எந்த வஸ்து எந்த தீங்கும் செய்யாதுன்னு பயான்ல சொல்லிட்டார். ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا, ஒரு கிராமத்து மனுஷன் உட்கார்ந்திருந்தார், சாதாரண கிளப்பில படிக்க தெரியாத ஒரு ஆள். وہ بیان کے بعد گیا مولانا صاحب کے پاس, کہنے لگا یہ دعا مجھے لکھ کے دے دو یار, آپ کی مہربانی ہوگی. انہوں نے دعا لکھ کے دے دی. یہ جو دیہاتی تھا یہ روزانہ کشتی میں بیٹھ کے دریا پار کر کے جاتا تھا پرلی طرف سے لکڑیاں لینے کے لیے, پھر دوبارہ کشتی میں بیٹھ کے آتا اور آ کے شہر میں بیچتا تھا. அவரு அந்த நதியோட கடந்து அங்கிட்டு காட்டு பக்கம் போயிட்டு விறகுகளை கட்டி எடுத்துட்டு ஊர்ல வந்து விற்கிறது. இது அவட்ட வேலை. اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہو گیا, اب تو مجھے کشتی کے آنے کا کرایہ بھی بچ جائے گا, جانے کا کرایہ بھی بچ جائے گا. இப்போ அவரு சொல்லி கொடுத்து தான் அங்கே போறார். இந்த துவா கிடைச்சிட்டு இப்போ எனக்கு போக்குள்ள அவருக்குள்ள கூலி கொடுக்குற அந்த சல்லி மிச்சமே அப்படின்னு அவருக்கு சந்தோஷம். چنانچہ اس نے دعا پڑھی اور دریا میں اتر گیا. இப்போ துவா ஓதி அந்த ஆத்துல இறங்கிட்டார் اور لکڑیاں لے کے ایسے ہی آ گیا بغیر کشتی کے. இப்போ தோணியை
நிறுத்தாம போயிட்டு வேற இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டார். बहुत खुश था वो, சரியான சந்தோஷம். मेरा तो मसला ही हल हो गया। இந்த பிரச்சனை வந்து தீர்ந்துட்டு ஒரு நாள் கூலி கொடுக்க தேவைப்படாது. இப்ப कश्ती कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, சில நேரம் நம்ம தோணி கிடைக்கும், சில நேரம் கிடைக்காம போகும், पैसे भी खर्च होते थे। சில நேரம் செலவு போகும். अगले जुम्मे को फिर आया मस्जिद में, இப்ப அடுத்த வாரம் ஜும்மாக்கு பள்ளிக்கு வந்தார். इमाम साहब से कहा अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आपने तो मेरा मसला हल कर दिया। வந்து இமாம் சாஹிப் நடந்தது சென்றாரு. அல்லாஹ் உங்களுக்கு பெரிய கிருபை செய்யணும், எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை கொடுத்து தந்துட்டீங்க அதுல தந்தை சொன்னார். कहा क्यों? என்ன 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 நடந்துச்சு? कहा आपने दुआ बताई थी, मैं वो दुआ पढ़ के दरिया में उतर जाता हूँ, डूबता नहीं हूँ। நீங்க துஆவை சொல்லி சொன்னீங்க, அந்த துஆவை வந்து நாட்டுல இறங்குவேன், நான் அதெல்லாம் தாமது இல்லை. तो मौलाना साहब ने कहा अच्छा। சென்ன ஹஜரத்துக்கு ஆச்சரியம் வந்து இப்படி பிடிச்சு கேட்டார், அப்படியா அப்படின்னு கேட்டார். चुनाचे उस मौलाना साहब ने अपने मदरसे के तलबा को बुलाया, இப்ப இதை கேட்டு இவருக்கு ஆச்சரியம் வந்து ஒரு மதரசால மாணவர்களை ஒன்று சேர்த்தார். 5-7 तलबा को। ஒரு 5-6 மாணவர்கள். दाएं बाजू में भी रस्सी बांधी, बाएं बाजू में भी रस्सी बांधी, வலது கையில இடது கையில ஃபுல்லா கயிறு கட்டி கொண்டார். और कमर में भी रस्सी बांधी, இடுப்புலையும் கயிறு கட்டி கொண்டார். और पाँव में भी रस्सी बांधी, इसमें भी इसमें भी, ரெண்டு வலது இடது காலையும் கயிறு கட்டிக்கிட்டார். और ये रस्सी पकड़ाई तलबा को, இப்ப மாணவர்கள் சொன்னார், எல்லாரும் அதுக்கு ஒரு கையில பிடிச்சுக்கோங்க. और दरिया के किनारे पे पहुंच के उसने दुआ पढ़ी 3 दफा। இப்ப ஆத்துல ஓரத்துல நின்று துஆவை 3 தடவை ஓதினார். फिर अपने तलबा से कहा अब मैं अंदर जाता हूँ, अगर निकल गया तो निकल गया, डूब जाऊं तो निकाल लेना। நான் இறங்கி உள்ள போறேன், நான் வெளியே வந்தா சரி, தாகமாக விளைச்சுன்னா கயிறு பிடிச்சு எடுத்துருவேன் சொல்லி சொன்னார். तो वो तो नहीं पार हो सका, கேளாவே इसलिए कि शक था। இப்ப இரண்டாவது இதுல நம்பிக்கை சந்தேகம். हमें अपने इल्म में यकीन नहीं, शक है, எங்களுக்கு இதே ஹாலத், எங்க இல்முல எங்களுக்கு நம்பிக்கை. इसलिए इसको इल्म नहीं कहेंगे, इसको मालूमात कहेंगे। நம்பிக்கை இல்லைன்னா அதுக்கு இல்முன்ற பேரு சொல்லலாம், அது வெறுமனே மாலுமாத். ये जो इल्म है ना, अल्म यालम, ये इनसे पूछें ये अफ़आले मुख में से है या अफ़आले क़ल्ब में से है? அதற்கு கேட்கிறாரு, அலிமை ஆலமு அந்த வினை சொல்லிக்கிட்டானே, இது எந்த வினைச்சொல் வகையை சேர்ந்தது? அஃஆல் குலூப்ல உள்ளதா? ये अफ़आलुल मुख है या अफ़आलुल कुलूब है? அஃஆலுல் அக்ல் அதுல உள்ளதா அல்லது அஃஆலுல் குலூப்ல உள்ளதா? எதுல உள்ளதுன்னு கேட்கிறான். அலிமை ஆலம் படிச்சுக்கோ, அவாம் இல்லை. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. अलिम यालम, अलिमतु ज़ननतु रअयतु हसिबतु वजदतु खिलतु, ये अफ़आलुल कुलूब है या अफ़आलुल मुख है? इल्म उसे कहते हैं जो दिल में हो, இல்முன்னு எதுக்கு சொல்றதா? எது கல்புல இருக்குதோ அதுதான் இல்மு. जो दिल में नहीं है वो मालूमात है, இது உள்ளத்துல இல்லையோ வெறும் தலையில பதிஞ்சிக்கோ அது மாலுமா, वो नॉलेज है। அது வேறு அறிவு, செய்திகள் தெரிஞ்சுக்கிறது. अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें इल्म दे। எல்லாருக்கும் கேளுங்க, அல்லாஹ் எனக்கு இல்மு தான் சொல்லி கேளுங்க. हमारे नबी जो दुआ मांगते थे रब ज़िदनी इल्मन, तो ये थोड़ी मांगते थे कि मुझे और मालूमात मिले और मालूमात मिले, बल्कि ये मांगते थे कि अल्लाह जो मुझे दिया है अल्लाह उसका यकीन दे। அடிக்கடி கேட்டதுக்கு அர்த்தம் அல்ல, இன்னும் 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 செய்திகளை படிச்சுட்டா அல்ல, எனக்கு நீ எதை தந்திக்கிறியோ அதுல உறுதிய நம்பிக்கை எப்படின்னுதான் அர்த்தம். मालूमात का क्या फ़ायदा है? வெறும் செய்திகளை திரட்டி வச்சு தெரிஞ்சு வைக்கிறதுல என்ன லாபம் இருக்குது? फ़ायदा तो इल्म का है। பிரயோஜனம் கிடைக்கும் இல்முல இருக்கு, நம்பிக்கையுடைய அந்த படிப்புல இருக்கு. अगर आपको पता चल जाए कि पूरी दुनिया में इतनी ज़बानें बोली जाती हैं और वो ज़बानें भी आपको आ जाएं, इसका क्या फ़ायदा है? அதெல்லாம் ஒரு உலகத்துல பேசுற பாஷைகள் என்னென்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் பாஷையும் படிச்சு என்ன லாபம் இருக்காது? कोई फ़ायदा है इसका? सारी दुनिया की ज़बानें जान लेने का फ़ायदा है? உலகத்துல எல்லா பாஷையும் ஒரு ஆள் படிச்சு என்ன லாபம் இருக்காது கேட்கிறான். எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சு என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமா? बताइए। लेकिन अगर वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, इस एक आयत का यकीन हो तो ये फ़ायदेमंद है। ஒரு ஆயத் வமா மின் தாபத்தின் ஃபில் அர்தி இல்லா அல்லாஹ் ரிஸ்குஹா, அவ்வளவு பாஷை படிச்சு லாபம் இல்லை. ஒரு ஆயத்துல யகீன் வந்தா லாபமே இல்லையா? इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, जानो कि दुनिया
लअब है और लहव है। இந்த ஆயத் ஓதுற அர்த்தத்தை சொல்றாங்க. உறுதியாக விளைக்குங்க. உலகம் அது விளையாட்டு, அது வீண் தான். एक दफ़ा मैंने देखा कि दो बच्चे एक दूसरे को पकड़ा हुए और गिराने की कोशिश कर रहे हैं। அதான் சொன்னா ஒரு நாள் இடத்துல நான் பார்த்தேன், ரெண்டு பிள்ளைகள் ஒரு ஆளை பிடிச்சி அடிச்சு ஒரு ஆளை கீழே புத்தாட்டத்துக்கு மாறி செஞ்சு கொண்டு தீக்கிறாங்க. तो मेरे दिल में आया कि इन दोनों को थप्पड़ मारूं जोर से। அதுக்கு வந்து ரெண்டு பேருக்கு நல்லா போடணும் தலையில ஒன்று. शर्म नहीं आती? मदरसे के तालिब इल्मों के लड़ रहे हो तुम। மதரசா பிள்ளைகளை இது கொண்டு நீங்க சண்டை பிடிக்கிறீங்களே சொல்லி வெட்டமான அவங்களுக்கு கோபம் வந்துட்டாரு. लेकिन मुझे देख के उन्होंने छोड़ दिया और हंसने लग गए। हम तो मजाक कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुनिया में तुम्हें जो कुछ नजर आ रहा है ये मजाक है। हकीकत थोड़ी है। मैं जब छोटा था तो मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, तो जब वो मेरे लिए रोती थी मुझे मज़ा आता था। मैं स्कूल से वापस आता तो सुर्ख रंग की जो स्याही है वो अपनी उंगली पे गिरा देता। मैं यूं दाखिल होता तो वो स्याही गिर रही होती थी। तो मेरी माँ देखती तो चीखती आती, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह चीखती हुई आती थी। और आके मुझे फौरन गले लगा देती, मुझे चूमती, फौरन पट्टी ले आती। जब वो ले आती तो मैं हंसता था, कहता था ये तो स्याही है, खून थोड़ी है। तो कहती तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारी दुनिया खेल है बच्चों का। इसके दुख दुख नहीं, इसकी खुशियां खुशियां नहीं, इसके दुखों से डरो नहीं और इसके दुखों से ज्यादा दुखी न हो। इसकी खुशियों से खुश न हो, न इसकी खुशियों के तालिब बनो। खेल है, हकीकत नहीं है। अहलाम नौमिन औज औ कग़िल्लिन ज़ाइली। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि इस दुनिया जो कुछ है ना ये अहलाम नौमिन औ कग़िल्लिन ज़ाइली, ये तो ख्वाब है। இது ஹஜரத் ஹசன் பஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கருத்து சொல்லி காட்டுறாங்க. உலகத்தில் அவளும் ஒன்று தூங்குறவராக கனவு மாதிரி அல்லது கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு போற நிழல் மாதிரி நிரந்தரமா நிக்கிறது இல்லை. एक दफा मैंने ख्वाब देखा कि मैं फौत हो गया हूँ। ஒரு நாள் நான் கனவு கண்டேன், நான் மௌத்தாய் மாதிரி। अब मैं नींद में बहुत परेशान, यार अब क्या होगा, अब तो मैंने किया तो कुछ भी नहीं है। இப்போ ஃபுல் டென்ஷன் ஆயிட்டு அதுக்கு ஒன்றுமே சம்பாதிக்கல, ஒன்றும் செஞ்சு கொள்ளவும் இல்லை, மௌத்தாய் தூக்கத்துல டென்ஷன், इतना परेशान कुछ न पूछो। அவ்வளோ டென்ஷன் அது செல்லையில। थोड़ी देर में आँख खुल गई तो देखा कि मैं तो घर में लेटा हुआ हूँ। तो इतना खुश हुआ जिसकी कोई हद नहीं। शुक्र है कि अभी मरा नहीं हूँ, अभी कुछ करने का मौका बाकी है। ये सारी बातें इस आयत के एक टुकड़े में है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन। இவ்வளோ நேரம் பேசினது இந்த ஆயத்துல ஒரு துண்டு தான். என்ன விளைக்கும் இந்த உலகம், வீணன் விளையாட்டு நினைத்த விளைக்கும்.
اللہ، ساری دنیا جس دن آپ کو کھیل نظر آئے نا اس دن آپ عالم ہیں. எப்ப இந்த முழு உலகமும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே வீண் விளையாட்டுன்னு உங்களுக்கு விளங்க வருமோ அன்றைக்குத்தான் நீங்க ஆலிம்கள் என்று. ورنہ آپ عالم نہیں متخرج ہیں. அப்படி இல்லைண்டா நீங்க வெறுமனே செய்திகளை படிச்சு பட்டம் எடுத்தாக்கள் ஆலிம்கள் இல்லைன்னு. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میں بہت مقروض ہوں، غریب ہوں، پریشان ہوں، تو آپ میرے لیے کچھ کر لیں، آپ میرے لیے کچھ کریں. சொன்னாங்க ஒரு பெரியார் இருந்தாங்க, அவர் ஒரு மனுஷன் வந்து சொன்னார், சரியான கடன், ஏழை, ஒன்றும் இல்லை, நிம்மதி இல்லை, யோசனை கூட, இப்படி பிரச்சனை ஆயிடுது, என்னையாச்சும் எனக்கு வழி வந்து சொல்லுங்க, இந்த நெருக்கடியில் இது வெளியே வாங்க. انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا، وہ اٹھایا اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کیا تو وہ سونے کا بن گیا. பெரியார் ரொம்ப இறக்கம் உள்ளார். ஒரு ஐநூறு ஒரு மண் கட்டி ஒன்று அதை எடுத்து என்னைய ஓதி அதில் ஊதினாரு, அது தங்கமாக போயிட்டார். اس کو دیا کہ اس سے اپنا کام کرو. கொடுத்துட்டேன்னா இதை வச்சு உங்க வேலையில செஞ்சுக்கோங்க சார். اب وہ اپنے قرضے ورضے تو بھول گیا اور گھر جا کے بہت سارے ڈھیلے اکٹھے کر لیے. இப்போ கடன் இஞ்சி காசு கொடுக்கணும் இடத்துல மறந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் மண் கட்டிகளை வந்து சேர்த்தாங்க. اور سورہ فاتحہ پہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پہ سورہ فاتحہ. அதில் தோத்தின பாத்தியா தானே, இப்பயோ உட்காந்து கொண்டு அந்த மண் கட்டில பாத்தியா பிறகு பாத்தியா இன்னொரு சுர பாத்தியான்னு பாத்தியா சுர ஓதி 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 ஊதிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. وہ تھک گیا بالکل. ஓதி ஓதி கலைச்சி போயிட்டு تو وہ تو سونا تو کیا لوہا بھی نہیں بنا. அந்த மண் தங்கமாகிறது ஒரு பக்கம், இரும்பு சரி ஆகல, மண்ணாகவே தான் இருக்கிறான். پھر دوبارہ آیا، திருப்பி வந்தார் حضرت پریشانی ہے. کہا کیا پریشانی ہے؟ என்ன யோசனை کہا آپ نے تو ایک دفعہ فاتحہ پڑھی سونا ہو گیا، میں نے تو پڑھ پڑھ کے میرا تو دماغ خشک ہو گیا، وہ تو لوہا بھی نہیں بنا. ஒரு தானே ஓதுனீங்க, அது தங்கமாகிட்டு நான் ஓதி ஓதி கலைச்சி போயிட்டேன், இரும்பா சரி மாறலையே, மண்ணாவே தான் இருக்குது அப்படின்னு. تو فرمانے لگے ہر ایک کی فاتحہ سے مٹی سونا نہیں بنتی. அதில் சொன்னாங்க எல்லாருடைய ஃபாத்திஹா பட்டும் மண் தங்கமாவாதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. مٹی اس کی فاتحہ سے سونا بنتی ہے جس کی نظر میں مٹی اور سونا برابر ہوتا ہے. அதில் சொன்னாங்க யாரு ஃபாத்திஹா ஓதினா மண் தங்கமாவும் தெரியுமா, யாருடைய பார்வையில் யாருடைய அடி மனசுல ஆழமா தங்கமும் மண்ணும் ஒன்றாகிட்டோ அதுக்கு இருக்கும் வேறுபாடு இல்லையோ அவர் ஃபாத்திஹா ஓதினா இந்த மண் தங்கமாவும் சொல்லி சொன்னாங்க. یہ علم ہے. அதுக்குத்தான் அழிவு. جس دن سونا متاع الغرور نظر آنے لگے، ڈالر متاع الغرور نظر آنے لگے، وزارتیں اور صدارتیں متاع الغرور نظر آنے لگیں، اس دن علم آ گیا. இன்றைக்கு தங்கம், இன்றைக்கு இந்த தொடர், இன்றைக்கு இந்த ஆட்சி அதிகாரம் இதெல்லாம் ஏமாற்றுற பொருட்கள் என்ற விளக்கம் வருமோ அன்றைக்குத்தான் அழிவு வரும், அன்றைக்குத்தான் இல்மு வந்திருக்கின்ற அர்த்தம் என்று சொல்லி. ابھی تو جیسے دنیا والے ڈالر کے پیچھے دیوانے ہیں، ہم بھی ہیں. எப்படி துனியாதாரிகள் டாலருக்கு பின்னுக்கு சுத்திராங்களோ பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி நாங்களும் மதமாய்த்தான் சுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். وہ جوارح کے ساتھ ڈالر میں مشغول ہیں، ہم قلب کے ساتھ مشغول ہیں. அவங்க தனக்குள்ள உடம்புகளோட அதில் ஈடுபட்டு அதுக்கு பின்னுக்கு ஓட்டி திரியிறாங்க. நாங்க என்னோட உள்ளம் அதில் பக்கம் திரும்பி இருக்குது, இங்கே உட்காந்துக்கிறோம், அவங்க அதுக்கு ஓடிக்கிறாங்க. وہ بھی وہی چاہتے ہیں، ہم بھی وہی چاہتے ہیں. அவங்களோட நாட்டம் எதுவோ அதான் எங்களோட நாட்டம். محبوب میں ہم سارے برابر ہیں. محبت வைக்கிற பொருள் எடுத்தா எல்லாரும் ஒன்று தான். محبت میں نہیں، محبوب میں ہم سارے برابر ہیں. இதோட நாங்க நேசம் வச்சிருக்கோம். ہم سارے پیر بھائی ہیں. எதை நேசிக்கிறத அதை நேசிக்கிற ஆட்கள் என்று வந்தால் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றுக்கு சகோதரர்கள் தான். அவங்க அதான் நேசிக்கிறாங்க, நாங்களும் அதான் நேசிக்கிறோம். ان کا پیر بھی پیسہ ہے، اپنا پیر بھی پیسہ ہے. அவங்க வழிபட்டது மத காசுக்குத்தான், நாங்கள் வழிபட்டது மதத்துத்தான். آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ. ہلاک ہو گیا دینار کا غلام، ہلاک ہو گیا درہم کا غلام، ہلاک ہو گیا کپڑوں کا غلام. صلی اللہ علیہ وسلم உடைய வார்த்தை. இந்த தீனார்கள், திருகங்கள், இந்த ஆடை அலங்காரங்கள் இதுக்கு யாரெல்லாம் வழிபடுத்தி போறாங்களோ அவங்க அழிவின் பக்கம் போயிட்டாங்க, அழிஞ்சு போயிட்டாங்க.
اللہ ہمیں عبدالدینار بننے سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو عبداللہ بنا دے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو نام محبوب ہے نا وہ عبداللہ ہے۔ اللہ کے اور پھر عبد الرحمن ہے۔ اللہ ہمیں عبداللہ بنا دے، عبد الرحمن بنا دے۔ یہ والا علم اگر آپ کے پاس آ گیا نا تو یہ صدر اور یہ وزیر یہ آپ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی گٹر صاف کرنے والا یہاں سے گزر جائے تو آپ باہر نکل کے دیکھنے جائیں گے اس کو کہ کون صاحب تشریف لائیں؟ تو جب آپ کے دل میں علم آ جائے گا نا تو پھر دنیا داروں کو بھی دیکھنے کا شوق نہیں رہے گا۔ اب علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اور ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ یہ ہمارے نبی کی دعائیں ہیں۔ یہ ہے علم نافع۔ معلومات والا نافع نہیں ہے، اس سر کا درد ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ یا اللہ مجھے وہ علم نہیں چاہیے جس کا نفع نہ ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے وہ چاہیے جس میں یقین ہو۔ تو آپ سارے بھائی اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگیں، اپنے علم میں رسوخ پیدا کریں۔ یہ رسوخ بیان سننے سے نہیں آتا، یہ رسوخ صحبت سے آتا ہے۔ جس کو یہ رسوخ حاصل ہو اس کی صحبت سے آئے گا۔ خوشبودار کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آئے گی نا، بدبودار کے پاس بیٹھنے سے تو خوشبو نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ حضرات دور حدیث سے فارغ ہو کے کچھ وقت تبلیغ میں بھی لگائیں اور کچھ وقت کسی خانقاہ میں بھی لگائیں۔ اپنا ذہن بنا لیں یہ کہ میں نے تبلیغ بھی کرنی ہے اور میں نے مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے علم کے اندر حقیقت اور نور بھی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علماء راسخین بنائے، علماء ربانیین بنائے۔
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. அவருடைய கட்டளை ரப்பானியன்கள் ஆகுங்கன்னு சொல்லி. அது மட்டுமில்லை,